الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم جب ان کے غلاموں کے در پہ جھکتے ہیں سلاطین عالم انصاف سے کہہ دو آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا محبوب خدا کے جلووں کو ہر وقت نگاہیں ڈھونڈتی ہے بے دیکھے ہی جب یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا بے دیکھے ہی جب یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا کھا پی کر کے آپ لوگ بیٹھے ہیں ڈر لگتا ہے کہیں نیند کا جھٹکا لگے اور آپ لوگ میدان چھوڑ کر کے بھاگ نہ جائیں بھاگنے کے لیے تیار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ یاد ہو رہا سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں بہت خوبصورت آپ کا چھوٹا سا جلسہ بڑے حوصلے کے ساتھ ہو رہا ہے اور جلسہ بالکل دعا تک پہنچنے والا ہے آپ کے حوصلے پر ہے 2-4 پیغام مجھے دینے ہیں اور جلسے کو دعا پر مکمل کرنا ہے جوانوں کے لیے 3 پیغام دینا ہے اور بچوں کے لیے 1 پیغام ہے اور خصوصاً نکاح کے حوالے سے پورے معاشرے کو ایک خاص پیغام ہے جو میں سب سے اخیر میں آپ کو دے کر کے رخصت ہو جاؤں گا آپ ساتھ دیں گے یہاں سے وہاں تک ٹھیک جا رہا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں بے وقوفی کیا ہے میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے خوبی اور کمال کیا ہے خوبی کیا ہے کمال کیا ہے اور تیسرا اور آخری سوال جانے کے بعد کون سی چیز واپس نہیں آتی کون سی چیز ہے جانے کے بعد واپس نہیں آتی سوالوں کے بعد میں اپنے پیغام کو شروع کر رہا ہوں میرا پہلا سوال بے وقوفی کیا ہے بے وقوف کو مشورہ دینا بے وقوفی ہے بے وقوف کو مشورہ دینا بے وقوفی ہے جاہل کو مال و دولت دینا بے وقوفی ہے دوست کی نصیحت قبول نہ کرنا بے وقوفی ہے دنیا سے عبرت نہ پکڑنا بہت بڑی بے وقوفی ہے خوبی اور کمال کیا ہے یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں اگر آدمی ہے عقل ہے تو یہ خوبی اور کمال ہے آدمی ہے علم ہے اور عمل ہے یہ کمال ہے علم ہے عمل ہے کمال ہے اور دین ہے پرہیزگار ہے پرہیزگاری یہ خوبی ہے کمال ہے آخری بات بتا رہا ہوں نعمت ہے اور اللہ کا شکر ہے یہ خوبی اور کمال ہے آخری سوال ہے کہ جانے کے بعد وہ چیز واپس نہیں آتی پہلی چیز زبان سے نکلنے والی بات واپس نہیں آتی دوسری چیز کمان سے نکلنے والا تیر واپس نہیں آتا دنیا چھوڑ کر کے جانے والا
इस दुनिया में दोबारा वापस नहीं आता। और आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, जो उम्र कट गई वो वापस होने वाली नहीं है। इंशाल्लाह उम्र को आबाद करेंगे, बर्बाद नहीं करेगा। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सुन सुन के सहाबा की बातें को फार मुसलमान होते थे। सुन सुन के सहाबा की बातें को फार मुसलमान होते थे। सुन सुन के सहाबा की बातें को फार मुसलमान होते थे। ईमान से कह दो आका की गुफ्तार का आलम क्या होगा। ईमान से कह दो आका की गुफ्तार का आलम क्या होगा। बहुत खूबसूरत पैगाम 5 से 7 मिनट में गुजर जाएगा। आप लोग अगर दिल से सुनेंगे तो आगाज बहुत अच्छा होगा, जब आगाज अच्छा होगा तो अंजाम भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। खुदा के बंदे हैं, खुदा से मतलब रखना है इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठाइए। खुदा के बंदे हैं, खुदा से मतलब रखना है। बहुत खूबसूरत पैगाम बड़ी तेजी के साथ आ रहा है। नबी की मजलिस में सवाल हुआ, सबसे अच्छा ईमान किसका है, सबसे अच्छा ईमान किसका है, सबसे खूबसूरत ईमान किसका है। जवाब मिला फरिश्तों का नहीं, जवाब गलत है। सवाल पूछा जा रहा है सबसे अच्छा ईमान किसका है, सबसे खूबसूरत ईमान किसका है, तो सहाबी ने जवाब दिया नबियों का जवाब गलत है। तीसरा सवाल, फिर वही सवाल दोहराया जा रहा है, सबसे खूबसूरत ईमान किसका है, अच्छा ईमान किसका है। तो सहाबी खड़े हुए, मेरा ईमान, मैं सहाबी हूँ, मेरा ईमान का जवाब गलत है। सहाबी ने हथियार डाल दिया, या रसूल अल्लाह आप ही बताइए सबसे अच्छा ईमान किसका है, नबी का नहीं है। सबसे अच्छा ईमान किसका है, खूबसूरत ईमान किसका है, फरिश्तों का नहीं है। सबसे अच्छा ईमान सहाबी का नहीं है, खूबसूरत ईमान सहाबी का नहीं है, किसका है। कहा जो मेरे बाद आने वाले हैं वो नबी पर ईमान लाएं, उनका ईमान सबसे अच्छा। दूसरी मिसाल आ रही है, एक आदमी आया, नाम जिब्रील था। हारिस नाम के आदमी के पास आया, कहा तुम्हारा नाम क्या, कहा मेरा नाम जिब्रील है। कहा जमीन में कमी पड़ गई थी, आसमान का नाम जिब्रील रख दिया। उसने कहा कि कमी पड़ गई, मैंने जिब्रील नाम रख लिया, ये ताज्जुब की बात नहीं है। तुम्हारा नाम हारिस है, इंसान की कमी हो गई थी कि शैतान का नाम रख लिया। तीसरी मिसाल आ रही है, बहुत खूबसूरत मिसाल आ रही है, बड़ी तेजी के साथ गुजर जाएगी। शैतान आया, एक आबिद के पास आया, कहा ये बताओ मेरा एक सवाल है, जवाब दो। सवाल है, जवाब दो। अल्लाह मेहरबान है या जालिम है। उसने कहा मेहरबान। कहा कैसे मेहरबान है, जो चाहता है वो करता है, जो चाहेगा वो करेगा, जो चाहता है वो करता है, जो चाहेगा वो करेगा। वो मेहरबान कैसे हुआ, वो तो जालिम हुआ। अब वो फंस गया। आलिम से सवाल हुआ शैतान का कि अल्लाह मेहरबान है या जालिम है। वो जो चाहता है करता है, वो जो चाहेगा करेगा, उसकी मर्जी है, जो चाहेगा करेगा, जो मन में आता है करता है, जो मन में आएगा करेगा। वो जालिम है कि मेहरबान है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, पहले ये बताओ कि उसने तुम्हें अपनी मर्जी से पैदा किया है, अपनी मर्जी के लिए पैदा किया है, या अपनी मर्जी से तुम्हें पैदा किया है। खुदा की मर्जी से, खुदा की मर्जी के लिए तुम पैदा हुए हो, या अपनी मर्जी से पैदा हुए हो। अगर उसने तुम्हें अपनी मर्जी से पैदा किया है, उसकी मर्जी है, जो चाहे करे। हाँ तुम बच गए, 1000 आबिदों को मैंने गुमराह कर दिया। तुम बच गए, हमने 1000 आबिद को गुमराह कर दिया। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का बचपन है। सवाल पूछा गया, बचपन से आदमी जवान कब होता है, कैसे होता है। बचपन से आदमी जवान कैसे होता है, कब होता है। का 3 अलामत हैं, 3 अलामत हैं, 3 अलामत है। 15 साल की उम्र हो जाए, अब बच्चा नहीं रहा, जवान हो गया। नीचे के बाल निकल आए, अब बच्चा नहीं रहा, जवान हो गया। ख्वाब में नापाक हो जाता है, एहतलाम होता है, अब ये बच्चा नहीं रहा, जवान हो गया। कहा असल अलामत ये है कि जब आदमी जवान हो, अपनी मर्जी पर खुदा को मुकद्दम रखे, ये बच्चा नहीं है, जवान है। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, मछली मारने के लिए एक बूढ़ा जाल लगाता है, मोटी मछली फंस गई, मोटी मछली फंस गई। बूढ़े के जाल में मोटी मछली है, बूढ़ा खींच नहीं पा रहा है। मछली ने जोर लगाया, मछली छूट करके भाग गई।
اور بوڑھا ہاتھ ملنے لگا. آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے. کہا کتنا لالچی بوڑھا ہے, اگر مچھلی پھنس گئی تھی, طاقتور مچھلی تھی, بڑی مچھلی تھی, ہمیں بلا لیتے. اس بوڑھے نے کتنا پیارا جواب دیا, میری روزی نہیں تھی, اس کا روزہ نہیں تھا. ایک پاتا ہے ایک کھوتا ہے, ایک پاتا ہے ایک کھوتا ہے, ایک ہنستا ہے ایک روتا ہے, ایک پاتا ہے ایک کھوتا ہے, ایک ہنستا ہے ایک روتا ہے. سارے اسباب ہے اسی کے مطیع, جو خدا چاہتا ہے ہوتا ہے, جو خدا چاہتا ہے ہوتا ہے. دوسرا نمونہ سننے کے لیے تیار ہے؟ پیغام نکل رہا, ہاتھ رہیے انشاءاللہ. ایک بزرگ ہیں, انہوں نے کہا ملکی اعظم من ملک اللہ, اللہ کے ملک سے میرا ملک بڑا ہے. کہا کہ حضور کون سا جملہ بول رہے ہیں, پتا ہے ایمان رہے گا؟ تو کہا کہ میں نے صحیح جملہ کہا, میرا ملک بڑا ہے, اللہ کا ملک چھوٹا ہے. اللہ کا ملک چھوٹا ہے, میرا ملک بڑا ہے. آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ مسلمان ہو کر کے اتنا سخت جملہ بول رہے ہیں, میرا ملک بڑا ہے, خدا کا ملک چھوٹا ہے. تو کتنا پیارا جواب دیا, میرے ملک میں خدا ہے اور خدا کے ملک میں میں ہوں, اس لیے میرا ملک بڑا ہے, خدا کا ملک چھوٹا ہے. دوسری مثال میں آپ تیزی کے ساتھ لا رہا, خلاصے پر آ رہا, پیشانی میں دیکھ رہا, کھا پی کر کے آپ بیٹھ گئے ہیں, 9-11 ہونے والے. مثال دے رہا ہوں. منصور نے کہا میں خدا ہوں, فرعون نے کہا میں خدا ہوں. ایک مقبول ہوا, دوسرا مردود ہوا. راز کیا ہے اس کو سنا رہا ہوں, ایک لائن میں مثال آ رہی ہے. منصور نام کے ایک آدمی نے کہا میں خدا ہوں, وہ مقبول ہوا. فرعون نے کہا کہ میں خدا ہوں, مردود ہوا. 3000 سال دریا کے نیچے رہا, امانت رہا, اللہ نے عبرت بنا دیا. دریا نے نگل کر کے ختم نہیں کیا, مٹی نے ہضم نہیں کیا, امانت کے ساتھ رکھا. یہ مردود ہوا, وہ مقبول ہوا. جواب دیا گیا, منصور نے جو کہا تھا میں خدا ہوں, وہ اپنے کو مٹانے کے لیے کہا تھا, اور فرعون نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں, خدا کو مٹانے کے لیے کہا تھا, اس لیے یہ مردود ہوا, وہ مقبول ہوا. تیسری مثال آ رہی ہے. ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ مجلس میں کہہ رہے ہیں اللہ بولو, اٹھتے بولو, بیٹھتے بولو, سوتے بولو, جاگتے بولو, اللہ بولو, دین بھی اللہ بنا دے گا, دنیا بھی بنا دے گا. ایک حکیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں, کہا کہ ایک لفظ بولنے پر دین بھی بن جائے, دنیا بھی بن جائے, سمجھ میں نہیں آتا. ایک لفظ آدمی بولے اور دنیا بن جائے, دین بن جائے, سمجھ میں نہیں آتا. ابو علی سینا نام کے آدمی نے اعتراض کیا. ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے کہا ایک خر توچے دانی, ایک گدھا تمہیں کیا پتا. اتنا بولنا تھا کہ حکیم صاحب کا پسینہ چھوٹنے لگا, پورا چہرہ پیلا پڑ گیا. حکیم صاحب کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے اتنی ایسا جملہ ہی کہہ دیا, ایسا لفظ ہی کہہ دیا, مجھے گدھا کہہ دیا, اس لیے میرا یہ حال ہوا. کہا گدھا کے لفظ سے تمہارا یہ حال ہوا, جو اللہ کا لفظ بولے ان کا کیا حال ہوگا. آخری مثال دے رہا ہوں, اس نمونے کو ختم کر رہا ہوں. ابراہیم موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے پروردگار, ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے فرعون آیا, ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے جادوگر آیا, جادوگر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا, فرعون مسلمان نہیں ہوا, بات کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا, اے موسیٰ فرعون جو آیا تھا وہ مجھے مٹانے کے لیے آیا تھا, اور جو جادوگر تمہارے مقابلے میں آئے تھے وہ تمہارا کپڑا پہن کر کے آئے تھے. میں نہیں چاہتا تھا جو نبی کی نقل اتارے اسے میں جہنم میں ڈالوں. رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا, ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے, کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں, حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں, تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں, تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی
नबी के उम्मती हैं, नबी से मतलब रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बड़ी तेजी के साथ नमूना आ रहा है, खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। अल्लाह करे ये कबूल हो जाए और अल्लाह हम सबको अपनी नबी की सुन्नत पर खड़ा फरमाए। नमूना देने के लिए जा रहा, अल्लाह के रसूल ने एक पत्थर पर 3 चोट मारी। पत्थर एक है, 3 चोट मारी। पत्थर एक है, 3 चोट मारी। पहली चोट पर कहा अल्लाहु अकबर, दूसरी चोट पर कहा अल्लाहु अकबर, तीसरी चोट पर कहा अल्लाहु अकबर। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये क्या बात है, चोट पड़ी है 3 बार, पहली बार भी आपने अल्लाहु अकबर कहा, दूसरी बार भी आपने अल्लाहु अकबर कहा, तीसरी बार भी आपने अल्लाहु अकबर कहा, राज क्या है? तो कहा कि जब मैंने पहली चोट मारी अल्लाह ने मुझे मुल्क शाम की चाबी दे दी, मुल्क शाम फतह होगा, इस पर मैंने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। दूसरी चोट जब मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ करके मारी, अल्लाह ने कहा तुम्हें मुल्क फारस की चाबी देते हैं, मालिक बनाते हैं, मुल्क फारस फतह होगा, इस पर मैंने कहा अल्लाहु अकबर। तीसरी चोट जब मारी, पत्थर टूटा, मैंने अल्लाहु अकबर कहा, यमन की चाबी अल्लाह ने मेरे हाथ में दे दी, इसलिए मैंने कहा अल्लाहु अकबर। दूसरी मिसाल आ रही है बड़ी तेजी के साथ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मुझे अल्लाह ने दबदबा दिया है, दबदबा दिया है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मुझे अल्लाह ने सीरत और सूरत का मालिक बनाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ने मुझे सारी ज़मीन को मस्जिद बना करके दे दिया, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। माले गनीमत को अल्लाह ने हलाल किया, इस पर शुक्र अदा करता हूँ। और इस पर शुक्र है अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए मुझे नबी बनाया और सबसे आखिरी नबी बनाया। तीसरी मिसाल आ रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल में भी 1 नंबर पर थे और अकल में भी 1 नंबर पर थे। सबसे बड़ा अकलमंद इंसान दुनिया में कोई आया तो हमारे पैगंबर थे। एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, कहा कि मेरा ये जासूस है, पकड़ा गया है, दुश्मन का आदमी है, जासूसी कर रहा था, पकड़ा गया है, तादाद नहीं बता रहा है कि दुश्मन की तादाद क्या है। कहा कुछ नहीं कहो, बिठाओ, खजूर दो, पानी दो, खिदमत करो, इंसान है, एहतराम करो, इज्जत करो, क्यों सताते हो? आपने पूछा खाने के दौरान, पानी पीने के दौरान, तुम्हारे लश्कर में कितना ऊंट ज़बह होता है? उसने कहा कि 10 ऊंट ज़बह होते हैं। कहा परेशान होने की बात नहीं है, 10 ऊंट का मतलब है दुश्मन की तादाद 1000 है। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने इतनी बड़ी अकल अता फरमाई थी। मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में बच्चा है, बहुत नादान बच्चा है, हाथ में चाकू ले लेता है, हाथ में चाकू लिया, बच्चा है, नादान है। अब माँ बाप उसको पकड़ करके छीनना चाहते हैं, बच्चा माँ बाप को मारता है, बच्चा माँ बाप को खींचता है, माँ बाप के मुंह पर थप्पड़ मारता है, लेकिन माँ बाप हंसते हैं, ये नादान है, इसे पता नहीं है, मैं इनकी भलाई के लिए, इसकी भलाई के लिए चाकू खींच रहा हूँ। अल्लाह के रसूल दावत देने के लिए ताइफ में गए, वो पत्थर मार रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। फरिश्ता आया, हलाकत की बद्दुआ कर दीजिए, आपने दुआ दिया। क्यों? अगर मैं बद्दुआ करूंगा ये हलाक हो जाएंगे, मुझे किसी का हलाक होना पसंद नहीं है, मैं तो रहमत बन करके आया हूँ, ज़हमत बन करके नहीं आया। तीसरी और आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, इस पर इस नमूने को ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल को कुरान में चांद कहा गया, चांद नहीं कहा, सूरज नहीं कहा, चराग कहा। चराग कहा है, चांद नहीं कहा, चराग कहा है, सूरज नहीं कहा। राज की बात क्या है, इसको सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चांद नहीं कहा, सूरज नहीं कहा, चराग कहा। क्या बात है? चांद की खूबी है वो रोशन होता है, चांद की खूबी है वो जमीन को रोशन करता है, सूरज की खूबी है वो रोशन होता है, सूरज की खूबी है वो जमीन को रोशन करता है। लेकिन चराग की खूबी है, एक चराग से दूसरा चराग जल जाता है, एक चांद से दूसरा चांद रोशन नहीं होता, एक सूरज से दूसरा सूरज रोशन नहीं होता, लेकिन एक चराग से दूसरा चराग रोशन हो जाता है। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी को चराग कहा, चांद नहीं कहा। कोई मंजर हंसी नहीं लगता, अब तो ये दिल कहीं नहीं लगता, कोई मंजर हंसी नहीं लगता, अब तो ये दिल कहीं नहीं